Today we will learn an interesting lesson named The Concept for Bangladesh. আজ আমরা The Concept for Bangladesh নামে একটি মজার পাঠ শিখব। In this lesson, we will know about George Harrison and how he helped Bangladesh during the Liberation War in 1971. এই পাঠে আমরা জর্জ হ্যারিসন সম্পর্কে জানব এবং তিনি কিভাবে 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিলেন তা শিখব। We will practice reading, speaking, and answering questions. আমরা পড়া, কথা বলা এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুশীলন করব। This lesson teaches you humanity, kindness, and love for people. এই পাঠ আমাদের মানবতা, দয়া এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা দেয়। Open the book to page 75, listen and keep your eyes on the pages. বইয়ের 75 নম্বর পৃষ্ঠা খুলো, শুনবে এবং বইয়ের পাতায় চোখ রাখবে। Lesson 25 পাঠ 25 The Concept for Bangladesh বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট। After completing the lesson, students will be able to পাঠটি সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে। Read and understand texts, পাঠ্য পড়তে ও বুঝতে। Ask and answer questions, প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে। Participate in short dialogues and conversations on familiar topics. পরিচিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সংলাপ ও কথোপকথনে অংশগ্রহণ করতে। 8 Friday evening, শুক্রবার সন্ধ্যা। Mr. Fahad is watching television in the sitting room. জনাব ফরহাদ বসার ঘরে টেলিভিশন দেখছেন। His daughter Fahmida comes in. তার মেয়ে ফাহমিদা ঘরে প্রবেশ করে। A tall, bearded man with long hair is playing a guitar and singing a song, Bangladesh. Bangladesh. On the television screen, টেলিভিশনের পর্দায় লম্বা চুল ও দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি গিটার বাজিয়ে বাংলাদেশ, বাংলাদেশ গানটি গাইছেন। Fahmida is thrilled to watch a foreigner singing a song on Bangladesh. একজন বিদেশীকে বাংলাদেশ নিয়ে গান গাইতে দেখে ফাহমিদা রোমাঞ্চিত হয়। She has the following conversation with her father about the song and the singer. গানটি এবং গায়ককে নিয়ে তার বাবার সাথে তার নিম্নলিখিত কথোপকথনটি হয়। Fahmida, father, who is this singer? বাবা, এই গায়কটি কে? He is not a Bangladeshi, is he? উনি তো বাংলাদেশী নন, তাই না? Mr. Fahad, you are right. তুমি ঠিক বলেছ। He is not, উনি নন। He is a famous singer from England. উনি ইংল্যান্ডের একজন বিখ্যাত গায়ক। His name is George Harrison. তার নাম জর্জ হ্যারিসন। Fahmida, George Harrison. Why did he sing the song on Bangladesh? জর্জ হ্যারিসন। উনি বাংলাদেশের ওপর গানটি কেন গেয়েছিলেন? Mr. Fahad, that's a huge story. এটা একটা বিশাল কাহিনী। Harrison was not only a famous singer but also a great humanist. হ্যারিসন শুধু একজন বিখ্যাত গায়কই ছিলেন না, তিনি একজন মহান মানবতাবাদীও ছিলেন। He helped US during our liberation war of 1971. 1971 সালের আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি আমাদের সাহায্য করেছিলেন। Fahmida, did he come to Bangladesh to take part in the liberation war? উনি কি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে বাংলাদেশে এসেছিলেন? Mr. Fahad, no, my child. He didn't come to Bangladesh, but he fought for our cause by organizing the historic concert for Bangladesh. না, মা, উনি বাংলাদেশে আসেননি, কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজন করে আমাদের পক্ষে লড়াই করেছিলেন। Fahmida, concert for Bangladesh. Please, father, tell me more about it. কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। বাবা, এই বিষয়ে আমাকে আরও বলো। Mr. Fahad, well, the concert for Bangladesh was held on 1 August 1971 at the Madison Square Garden, New York. আচ্ছা, কনসার্ট ফর বাংলাদেশ 1971 সালের 1 আগস্ট নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। George Harrison and some other famous musicians performed in that live concert in front of an audience of about 40,000 people. জর্জ হ্যারিসন এবং আরও কিছু বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী প্রায় 40,000 দর্শকের সামনে সেই সরাসরি কনসার্টে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। It was organized to make the world aware of the sufferings of Bangladesh during our liberation war. আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের দুর্ভোগের বিষয়ে বিশ্বকে সচেতন করার জন্য এটি আয়োজন করা হয়েছিল। Fahmida, wasn't that great? দারুণ ছিল, তাই না? Mr. Fahad, yes, it was great. The concert won huge support for the millions of war victims of Bangladesh. হ্যাঁ, দারুণ ছিল। কনসার্টটি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ যুদ্ধপীড়িত মানুষের জন্য ব্যাপক সমর্থন এনে দিয়েছিল। At the same time it raised millions of dollars for UNICEF Relief Fund. একই সাথে এটি ইউনিসেফের ত্রাণ তহবিলের জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেছিল। Fahmida, I'm really glad that you told me all this, father.
বাবা, আপনি যে আমাকে এসব বললেন তাতে আমি সত্যিই খুব খুশি। I think we should be grateful to George Harrison and his friends who organized the concert for Bangladesh. আমার মনে হয় জর্জ হ্যারিসন এবং তার বন্ধুদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যারা কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর আয়োজন করেছিলেন। মিস্টার ফাহাদ, ইউ আর রাইট ডিয়ার। তুমি ঠিক বলেছ মা। জি। হ্যারিসন ওয়াজ পস্টুমাসলি অনার্ড বাই দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ ইন 2012। জি হ্যারিসনকে 2012 সালে বাংলাদেশের জনগণ মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করে। এক ইন পেইজ ডিসকাস ইফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস আর ট্রু অর ফলস। জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করে নিচের বিবৃতিগুলো সত্য না মিথ্যা তা নির্ণয় করো। ইফ ফলস, কারেক্ট দ্য স্টেটমেন্ট। যদি মিথ্যা হয় তবে বিবৃতিটি সংশোধন করো। ট্রু, ফলস উইথ কারেকশনস সত্য, মিথ্যা, সংশোধন সহ। এ ফলস মিথ্যা জর্জ হ্যারিসন ওয়াজ ফ্রম ইংল্যান্ড, নট দ্য ইউনাইটেড স্টেটস। জর্জ হ্যারিসন ইংল্যান্ডের ছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নন। বি ফলস মিথ্যা ইন 1971 George Harrison did not visit Bangladesh to take part in the Liberation War. He helped Bangladesh by organizing the concert for Bangladesh. 1971 সালে জর্জ হ্যারিসন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে বাংলাদেশ সফর করেননি। তিনি কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজন করে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিলেন। সি ট্রু সত্য, a huge audience attended the concert for Bangladesh. কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এ বিপুল সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ডি ফলস মিথ্যা জর্জ হ্যারিসন was not the only well-known musician in the concert. Other famous musicians also took part in the concert for Bangladesh. জর্জ হ্যারিসনই এই কনসার্টের একমাত্র সুপরিচিত সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন না। অন্যান্য বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীরাও কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এ অংশ নিয়েছিলেন। ই ট্রু সত্য আফটার দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড বিকেম অ্যাওয়্যার অফ দ্য ক্রাইসিস ইন বাংলাদেশ। কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর পর সারা বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশের সংকট সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল। বি রিড দ্য লিরিক্স অফ দ্য সং অ্যালাউড। হিয়ার আর সাম পার্টস অফ দ্য সং বাংলাদেশ। গানটির কথাগুলো জোরে জোরে পড়ুন। এখানে বাংলাদেশ গানটির কিছু অংশ দেওয়া হল। বাংলাদেশ। মাই ফ্রেন্ড কেম টু মি উইথ স্যাডনেস ইন হিজ আইজ। আমার বন্ধু আমার কাছে এলো চোখে বিষণ্ণতা নিয়ে। হি টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়ান্টেড হেল্প। সে আমাকে বলল যে তার সাহায্য দরকার। বিফোর হিজ কান্ট্রি ডাইজ। তার দেশটা মরে যাওয়ার আগেই। অলদো আই কুডন্ট ফিল দ্য পেইন, আই নিউ আই হ্যাড টু ট্রাই। যদিও আমি যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পারছিলাম না, আমি জানতাম আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। নাও আই এম আস্কিং অল অফ ইউ। এখন আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি। টু হেল্প ইউএস সেভ সাম লাইভস। আমাদের কিছু জীবন বাঁচাতে সাহায্য করুন। বাংলাদেশ। Bangladesh where so many people are dying fast and it sure looks like a mess. I've never seen such distress. বাংলাদেশ। বাংলাদেশ। যেখানে এত মানুষ দ্রুত মারা যাচ্ছে আর দৃশ্যটা এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মতো, আমি এমন দুর্দশা কখনো দেখিনি। Now, won't you lend your hand and understand relieve the people of Bangladesh? এখন আপনারা কি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন আর বুঝবেন, বাংলাদেশের মানুষকে স্বস্তি দিন। বাংলাদেশ। বাংলাদেশ। Such a great disaster. I don't understand but it sure looks like a mess. I've never known such distress now. Please don't turn away. I want to hear you say relieve the people of Bangladesh, relieve Bangladesh. এত বড় এক বিপর্যয়, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কিন্তু দৃশ্যটা এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার মতো। আমি এমন দুর্দশা কখনো দেখিনি। এখন দয়া করে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। আমি শুনতে চাই আপনারা বলছেন, বাংলাদেশের মানুষকে স্বস্তি দিন, বাংলাদেশকে স্বস্তি দিন। B1 Now, complete the summary of the first 3 stanzas of the song, Bangladesh, with suitable words from the box below the passage. এখন অনুচ্ছেদটির নিচে দেওয়া বাক্স থেকে উপযুক্ত শব্দ দিয়ে বাংলাদেশ গানটির প্রথম 3 স্তবকের সারাংশটি সম্পূর্ণ করো। সাপোর্ট সমর্থন, স্ট্যান্ড দাঁড়ানো, কাম আসা, প্রবলেমস সমস্যা। কমপ্লিট দ্য সামারি সারাংশ সম্পূর্ণ করুন। সেভ সংরক্ষণ করুন। প্রবলেমস সমস্যা, স্ট্যান্ড দাঁড়ান, রেডিউস হ্রাস করুন। কমপ্লিটেড সামারি সম্পূর্ণ সারসংক্ষেপ। মাই ফ্রেন্ড কেম টু মি উইথ স্যাড আইস অ্যান্ড রিকোয়েস্টেড মি টু হেল্প হিজ কান্ট্রি বিফোর ইট ডাইড। আমার বন্ধু বিষণ্ণ চোখে আমার কাছে এসে তার দেশটা মরে যাওয়ার আগেই সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করল। দো আই কুড নট ফিল দ্য পেইন, বাট আই থিঙ্ক আই শুড ট্রাই টু হেল্প। যদিও আমি সেই কষ্টটা অনুভব করতে পারছি না, তবুও আমার মনে হয় সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত। I also appeal to you all to save the lives of those people.
আমি আপনাদের সকলের কাছেও ওই মানুষগুলোর জীবন বাঁচানোর আবেদন জানাচ্ছি। দ্য কান্ট্রি ইজ ফেসিং প্রবলেমস, দেশটি সমস্যায় জর্জরিত। আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ সাফারিংস, আমি এমন দুর্ভোগ আগে কখনো দেখিনি। নাও, won't you stand beside the people of Bangladesh and reduce their sufferings? এখন, আপনারা কি বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের কষ্ট লাঘব করবেন না? B2. Do you know any Bangla song that inspired the people of Bangladesh during the War of Liberation in 1971? তোমরা কি এমন কোনো বাংলা গান জানো যা 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল? Discuss in groups and write down the first line or a few lines of the song in Bangla. দলে আলোচনা করে গানটির প্রথম লাইন বা কয়েকটি লাইন বাংলায় লেখো। A. What is the first line of the song? গানটির প্রথম লাইনটি কি? মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। B. What is the song about? গানটি কি বিষয়ে? The song is about the liberation war of Bangladesh and the sacrifice of the freedom fighters for the country. গানটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ নিয়ে। C. Who is the singer of the song? গানটির গায়ক বা শিল্পী কে? The singer of the song is Apel Mahmood. গানটির শিল্পী হলেন আপেল মাহমুদ। D. Where did you hear the song first? আপনি প্রথম গানটি কোথায় শুনেছিলেন? I first heard the song on television during a Victory Day program. আমি প্রথম গানটি টেলিভিশনে একটি বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে শুনি। E. How do you feel when you listen to this song? এই গানটি শুনলে আপনার কেমন লাগে? I feel proud, emotional, and inspired when I listen to this song. এই গানটি শুনলে আমি গর্ব, আবেগ ও অনুপ্রেরণা অনুভব করি। You can tell us about our mistakes in the comments. আপনারা আমাদের ভুলগুলো কমেন্টে জানাতে পারেন। If you find it useful, please subscribe, যদি উপকৃত হন। তবে সাবস্ক্রাইব করুন, share the video and tell your friends. ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে জানিয়ে দিন। Our program is designed in such a way that students can learn and gain knowledge on their own without any guidebooks. আমাদের আয়োজন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো গাইড বই ছাড়াই নিজস্বভাবে আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।